بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز کی نوجوان نسل کی فکر ہے جنہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھانے اور ان کو واپس قومی دائرے میں لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ملک کے معاشی حالات سنبھل ہی جائیں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملک کو اس نسل نو کو تباہی سے بچانا اور واپس لانا ہے، جنہیں اسلام کے نام پر ورگلایا جا رہا ہے اور قرآنی آیات حدیث سنا کر اپنے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف اپنے نئے ایجنڈے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام کی غلط تشریحات کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ان میں کچھ لوگوں کا طریقہ واردات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ طریقہ واردات یہ ہے، اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، لگتا ہے کہیں یہ اپنا کوئی نیا فرقہ لانچ تو نہیں کر رہے۔ علی محمد خان سابق وزیر پارلیمانی امور نے خیبر پختونخوا میں ایک جلسے میں ایک حدیث ماں دینے کا تیرا دین کیا ہے کی جگہ من دینے کا تیرا دین کون ہے کہہ کر پھر اس کی ایسی تشریح کی اور اس تشریح کے مطابق تحریک انصاف کو صادق کا معیار ٹھہرا دیا۔ اس میں میرے عزیز دوستوں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت کی رسی بڑی دراز ہے مگر اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت خان صاحب اپنا سیاسی توازن کھو بیٹھے ہیں اور پہلے دن سے ہی شور و غوغا واویلا کرتے آ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ نے نکالا، اور وہ قوم حیران ہے کہ عمران خان کے سڑکوں پر امریکی غلامی کے خلاف نعرے پرسکون خوش آئند ہیں، لیکن دیکھا جائے 3.5 سال میں پارلیمنٹ میں ان کی حکومت امریکہ کی غیر مشروط غلامی اختیار کی۔ کاش عمران خان لیٹر کے ایشو پر امریکی سفیر کو ملک سے نکالتے، اور جو انہوں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں جو امریکی اور غیر ملکی نیشنلٹی رکھنے والے درجہ مشیروں کو کہہ دیتے جلا دو امریکی پاسپورٹ اور جلا دو گرین کارڈ، مگر ان کے امریکی مرید و عاشقان نے پاکستان کے پاسپورٹ اور جھنڈے جلا دیے۔ اب خان تو خان ہے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میرے دوستو نہ سمجھا سکتا ہے۔ اگر خان صاحب کو یاد کرائے کہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، آپ نے کن شرائط پر متعدد سیاسی جماعتوں سے ہاتھ بڑھایا اور ملایا، اور جیسے ہی خان صاحب حکومت سے باہر آئے، اس میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ عمران خان نے ان 3 سالوں میں نہ صرف اپنے اتحادیوں کو ناراض رسوا کیا بلکہ قوم پر مہنگائی کا عذاب بھی مسلط کیا اور شان فرموشی کی ایسی مثال قائم کی وہ کسی سیاسی پارٹی میں شاذ و نادر ہی نظر آئے۔ اور ان 3.5 سالوں میں پٹرول 60 سے 160 کا ہو گیا، مگر عمران خان کے خلاف یہ بھی امریکہ نے سازش کی۔ امریکہ نے ایک اور سازش کی
रोटी 7 रुपये से 15 रुपये की हो गई, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश भी अमेरिका ने की। कर्जा 25,000 अरब से 50 अरब हो गया, मगर अमेरिका के ख़िलाफ़ इमरान खान के साथ अमेरिका ने साजिश की। डॉलर एक 123 से 187 का हो गया, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की। चीनी 55 रुपये से 110 रुपये की किलो हो गई, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश अमेरिका ने की। घी 170 से 450 रुपये किलो हो गया, मगर ये भी साजिश अमेरिका ने की। आटा 35 से 75 रुपये किलो हो गया, ये भी इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की। सोना 50,000 से 1.25 लाख रुपये तोला हो गया, ये भी यकीनी तौर पर अमेरिका ने साजिश की। हज 2.5 लाख से 8 लाख का हो गया, ये सोने पे धागा, ये भी साजिश अमेरिका ने की। सीमेंट की बोरी 450 से 950 हो गई, और ये भी एब्सोल्यूट अमेरिका ने साजिश की। और कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक हम आपको सुनाएंगे। खान साहब की दरअसल हकीकत ये कारकर्दगी है जिसने आपको इक़्तिदार से निकाला। अब इक़्तिदार में आने के लिए ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क को खाना जंगी, सिविल वार और नारगी की तरफ धकेलना चाहते हैं, और वाम और अजीम फ़ौज को आमने सामने लाना चाहते हैं। खान साहब, जब से आप ईवान इक़्तिदार से निकले, आपने कौम को साजिश, सात शीखात, मीर जाफ़र, मीर कासम और मीर सादक के मतलब बहुत कुछ बताया। अगर नहीं बताया तो आपने गुज़श्ता 4 साल की कारकर्दगी का नहीं बताया। हालांकि कौम आपसे आपकी कारकर्दगी का पूछ रही है, और आप आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं तुम चोर हो, तुम डाकू हो, नहीं छोड़ूंगा। अब गुजरांवाले जलसे में उन्होंने एक धमकी और लगाई, और शहबाज शरीफ, जब मैं आ गया तुझे जेल में डालूंगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स आपसे मोहब्बत करते हैं। आप श्रीलंका की कहानियाँ सुना कर उनको और भी खाना जंगी पे तैयार करते हैं। खान साहब, होश के नहा लें, यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं। अल्लाह करे यहाँ आपने वो हालात पैदा कर दिए तो फिर सिर्फ आपके महारफीन के घर नहीं जलेंगे, बल्कि कोई भी महफूज नहीं रहेगा। देखने में ये आया है मेरे जी दोस्तों, मौलाना फजल रहमान पर भी खुद का हमले हुए, घरों पर बमों से बारिश हुई, गाड़ी पर फायरिंग हुई, मगर मौलाना ने ये नहीं कहा मेरी ज़िंदगी में और मुझे ख़तरा है। मगर आपने तो पार्टी शुरू होने से पहले ही आपने कहना शुरू कर दिया मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। खान साहब, खुदा के लिए बस करें, आपका कोई और ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि कौम सब जान चुकी है आप में न दम है न हम है। आप सिर्फ कौम को रुला सकते हैं, अपने मतलब के लिए मुल्क के टोटे भी कर सकते हैं। इससे आगे हमारे लफाज नहीं। हम यही कहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अपने गैब से इसकी हिफाजत का आसमान करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर गुज़ारिश ख्याल करते हुए सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची रहे।
اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.